तो आदाब। तांडूर म्यूनसिपल काउंसिल में बैठ के, चैम्बर में बैठ के चेयरपर्सन मैडम प्रेस मीट दिए। भाई उसके अंदर चेयरपर्सन काउंसिलर्स बैठे, ठीक है, बाहर के प्राइवेट लोगों को भी बुला के बिठा के काउंटर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई विकाराबाद के चिल्लर काउंसलर या यहाँ के ऐसा चिल्लर काउंसलर विकाराबाद में नहीं है बोल के बोल रहे हैं। मैडम आप एक चेयरपर्सन हैं, हाँ, आप एक चेयरपर्सन रह के फर्स्ट सिटीजन ऑफ तांडूर हैं, आपको ऐसे बातें करना आपको शोभा देता? बोलिए आप। भाई वहाँ के भी चेयरपर्सन चिल्लर नहीं है विकाराबाद के, यहाँ के जैसा। अगर बोलने बैठे तो हमारे को भी बहुत है मैडम। कोविड-19 में मैं कोविड-19 में बाहर निकल के मैं ऐसा करे वैसा करे बोल के बोल रहे हैं। कोविड-19 में सबसे पहले स्टेटमेंट देने वाला मैं था, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल है बोल के। आप कोई काउंसलर्स को कोऑर्डिनेट नहीं करे, हाँ, मार्केट में कई पब्लिक को मारा खाना पड़ा आपके डिसीजन की वजह से। आप कभी कोऑर्डिनेट नहीं करे, वार्डों में हम भी फिरे, वार्डों में हम भी काम करे, हाँ। आप डेवलपमेंट को बोल रहे हैं, आपकी डेवलपमेंट का आप डेवलपमेंट करे बोल के बोल रहे हैं। क्या डेवलपमेंट करे बताइए मैडम? क्या हम आपके सब आप कॉन्ट्रैक्टर्स के क्या सब्बल फोड़े को हम लोग क्या पकड़ के बैठे हुए हैं डेवलपमेंट नको करो बोल के? हाँ, आपको कौन रखे आपको डेवलपमेंट करने? आप चाह के हमारे वार्डों में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कमीशन पूछ रहे हैं। पूरे कॉन्ट्रैक्टर से आप बुलाइए, हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं। हम पूरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, भाई हम तुम्हारे को कभी कमीशन पूछे क्या, कभी डराए क्या, कभी धमकाए क्या? हाँ, उल्ला खुला बोल रहे हैं, आप जहाँ ठहर के बोलो तो हम बोलने तैयार है साहब। हम आप लोगों से हमारे को कभी तकलीफ नहीं हुई। बोल रहे हैं आप हमारे वजह से कमिश्नर चले गया, हम कमिश्नर के पास साहब के पास आज सुबह में जाके बैठे, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं आप लोगों की वजह से हम कहीं को जाएंगे साहब, हमारे आप लोगों की वजह से हम लोग हमारे को कभी हम नहीं गए। भाई जो चेयरपर्सन मैडम और उनके हस्बैंड जो हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं, जो हमारे को परेशान कर रहे हैं, उस वजह से हमारे को परेशान हो के हमारे को यहाँ से जाना पड़ रहा। हाँ, आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के तरीके को एक कमिश्नर साहब को हार्ट अटैक आके चले गए उन्होंने। आप लोगों के चलाने के एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को, आप लोगों के ये जो आप लोगों का कलेक्शन का जो टारगेट रखे हुए हैं, रेवेन्यू सेक्शन में, टाउन प्लानिंग में, इंजीनियरिंग सेक्शन में, पूरों में आप लोग जो टारगेट रखे हुए हैं, वो टारगेट आपको ऑफिसरों को दियो बोले तो उल्ला नहीं रह सक रहे, उल्ला चले जा रहे कमिश्नर आप लोगों की वजह से। हम लोग तो डेवलपमेंट के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट करो बोल के। कोविड-19 में कई दुकानों में आपके हस्बैंड परिमल गुप्ता, हाँ, म्यूनसिपल के स्टाफ को, ऑफिसर को एक भेजा, दुकानों को भेजा के पैसे वसूल कराए, जूस के बंडिया वालों के पास, किराना शॉप के पास, कपड़े की दुकानों के पास और तुम्हारा पान डब्बों के पास। आज तक वो सिगरेटा जो सीज करे थे, कहाँ है सिगरेटा? सिगरेट के बॉक्सेस सीज करे थे, आज तक कहाँ है वो सिगरेट के बॉक्सेस? आज तक पता नहीं है। हाँ, बुक नंबर 356 जो कोविड-19 के टाइम उसूल करे, उसके अंदर पैसे, वो बुक के डिटेल्स नहीं है। आज तक आप लोग रेवेन्यू सेक्शन में इसको सबमिट नहीं करे। फिर एक जो उसूल करे, जिसको बीच में रखे उसूल करे, आज वो आदमी को तुम लोग सस्पेंड करा दिए। आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, आप लोग म्यूनसिपालिटी ऐसा चला रहे हैं, और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप मॉर्निंग वॉक में आके वो ड्रेन जहां पे हम धरना दिए और ओवरफ्लो हो रही थी, मैं देख के कराई बोल के आप बोल रहे हैं। आप कितनी झूठ बोल रहे हैं मैडम? आप 6 महीने पहले 6th मंथ में हम लोग म्यूनसिपल काउंसिल को कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दिए, बाद हफ्ता लेटर पैड पे एक्नॉलेजमेंट पे है, यहाँ पे कमिश्नर साहब का एक्नॉलेजमेंट है, 6 महीने पहले ये दिए सो है। देने के बाद फॉलोअप करके सोमन ना कमिश्नर साहब को पीछे पड़ के सुबह में लेके आके एक म्यूनसिपल के तुम्हारा लेबर को मोहरी में उतार के वो पूरा शील्ड साफ करे, मोहरी को साफ करा के दूसरे दिन वहां पे काम चालू करो बोल के बोले। सोमना पीछे पड़ के सुबह से कमिश्नर साहब को लेके ठहर के कराए। आप क्या करें? वहां पे आके ठहर के फोटो मार के पेपर में डाल लिए, अभिवृद्धि ना देयम। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मैडम, ये लेटर पैड झूठ नहीं बोलता, ये लेटर पैड, ये ऑफिशियल लेटर पैड है। और आप बोल रहे हैं 31 को ऑर्डर कॉपी दिए, तांडूर पुलिस स्टेशन एसआई साहब, गिरी साहब, हम उसके लिए गवाह है, तांडूर पब्लिक गवाह है, पूरे पेपर रिपोर्टर्स गवाह है, और हमारे पूरे लोग गवाह है, और आपके वार्ड के लोग भी गवाह है। रामचंद्र को हम लोग प्रोटेस्ट जिस दिन करे उस दिन रात में 6:30 को लाके ऑर्डर कॉपी दिए। एमएलए साहब एमएलए साहब फोन करके मैं भिजा रहा हूँ, काम चालू करा रहा हूँ बोल के, डी साहब को, ए साहब को बोल के ऑर्डर कॉपी हमारे को दे के भिजाए। उस दिन धरना करने के बाद ऑर्डर कॉपी आया, उसके बाद वर्क चालू हुआ। धरना करने के बाद आप बोल रहे हैं कट्टी ना चर्रियलू उंटदी। क्या चर्रियलू लेते मैडम? डरने घबराने वाले नहीं है। जहां पे भी इलीगैलिटीज हो रहा, फ्रॉड हो रहा, बराबर आवाज उठाते। हमारे को, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे को पूरे राइट्स है,
हम नरेंद्र मोदी को भी, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी हम वहाँ पे उनके ऊपर भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारे को राइट्स है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हम उनको कर सकते हैं। आप एक तो चेयरपर्सन है, एमएलसी को बोले, एमएलए को बोले, एक चेयरपर्सन को ये नहीं करे बोले तो एमएलसी साहब को कैसा बोले, आपको काउंसिल मीटिंग में याद नहीं है? एमएलसी साहब हमारे को कैसा, हमारे को गुस्सा करे, कैसा गालियां दिए आपको, पूरे वीडियो में, पूरे क्लिप्स में नहीं है? क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो बोल के बोले एमएलसी साहब। हमारे को क्या जरूरत है एमएलसी साहब को डाउन डाउन बोलने की? एमएलसी साहब ऐसा बोले बोल के हमारे को बोलना पड़ा। और आप बोलते कठिनाचार्यलु, कठिनाचार्यलु क्या करते हैं मैडम? आपके हस्बैंड श्रीनिवास रेड्डी को मार देते बोल के बोले, ऐसी डराए। हाँ, मेरे को आके, मेरे वार्ड में आके मेरे को डराए। अब तक तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर 2 FIR बुक हुए तांडूर पुलिस स्टेशन में। उन वैसा डराते, आप हमारे को कठिनाचार्यलु बोल के डराते। डरने घबराने वाले कोई भी नहीं है मैडम यहाँ पे। ये डरना घबराना हमारे खून में नहीं है। जहाँ पे इलीगैलिटीज हो रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बराबर शतरंजी बिछाते, बराबर धरना करते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को राइट्स दे रहा। और आप बोल रहे हाँ मैं 3 महीने में एक बार मीटिंग लगाता हूँ, मेरी मिर्जी, मैं जब चाहे जब मीटिंग लगाता हूँ। मैडम म्युनिसिपल एक्ट ना मेरे घर का है ना आपके घर का है। म्युनिसिपल एक्ट हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट 2019 में इंप्लीमेंट करी। वो एक्ट के हिसाब से चलना पड़ता। मंथली वंस मीटिंग कंडक्ट करो बोल के है। आपको मालूम है, आप एक चेयरपर्सन है, आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज का। मंथली वंस तो म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग कंडक्ट करना बोल के है। मैं 3 महीने में लगाता हूँ, मैं मेरे दिल में अवसर का लगाता हूँ बोले तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है मैडम। ये जो म्युनिसिपल एक्ट है ना मेरे घर का है ना आपके घर का है। एक्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ता। आप पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास से हम कमीशन पूछ रहे, कोई कॉन्ट्रैक्टर आने हमारे पास तैयार नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर मैडम, मतलब आप नाम बताओ, बोलो। हाँ, हम आप हमारे को कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के हमारे को बुलाओ। ओपन चैलेंज कर रहे हैं मैडम। कोई कॉन्ट्रैक्टर बोल दें दो हम लोग उनको हरासमेंट कर रहे हैं बोल के, उनको काम करने से रोक रहे हैं, उनके पास हम कमीशन पूछ रहे हैं बोल के, आप साबित करा दो। आपके चैम्बर में जाके बैठते, वहीं का वहीं रिजिग्नेशन कर दे के आपको चले जाते। करा सकते हैं आप अभी हमारे को बोल रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हम म्युनिसिपल स्टाफ को, हमारे पास लाइट्स नहीं डालना, स्ट्रीट लाइट्स, हमारे पास समरसेबल मोटर के कामा नहीं कराना बोल के हम लोग लड़के कामा करा ले रहे हैं मैडम। आप नहीं कराना बोल के बोले, हम डी को ए को कमिश्नर साहब को पकड़ के लड़के हमारे वार्डों में हम कामा करा ले रहे हैं। ये सब चीज़ें और ये चीज़ें तमाम हम कलेक्टर मैडम को भी सबमिट करें। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब भी बात कर रहे हैं आप देख समझ के बात करिए। ये मनमानी बात करे तो ये चलने वाला नहीं है। और ना हम डरने वाले और है ना और घबराने वाले हैं। जहाँ पे भी इलीगैलिटीज रहेगा, जहाँ पे भी फ्रॉड रहेगा, जहाँ पे भी पब्लिक का डेवलपमेंट का वर्क का काम रहेगा, हम बराबर आएंगे, हम बराबर करेंगे। आज हमारे तांडूर म्युनिसिपल लिमिट्स में आता है NTR कॉलोनी। क्या हुआ मैडम? एक हफीज भाई बोल के कल गड़े में स्लिप होके गिर के मर गए। उसके जिम्मेदार कौन? आप है, एक चेयरपर्सन तांडूर म्युनिसिपालिटी। MLA साहब है इसके जिम्मेदार, MLC साहब है इसके जिम्मेदार। अगर ये फंड जो आप लोग टैंकों को लगा रहे हैं, जो नर्सरियों को लगा रहे हैं, हाँ, जो चुनने डालने को लगा रहे हैं, आप लोग ये फंड जो नहीं चलते तो ऑटो कैसे लगा तुम बोल के जो बोल रहे हैं, वही फंड अगर आप लोग रोडों को लगाते तो आज एक मासूम की जान बच जाती थी, एक बीवी विधवा होने से बच जाती थी, एक बच्चे यतीम होने से बच जाते थे मैडम। उनकी बदवा, उनकी हाय हाय है। ये रोडों को वैसी छोड़े, चिंचोली रोड देखो आप वैसी है, करणकोट रोड देखो वैसी है, कड़ोकल रोड देखो वैसी है, हैदराबाद रोड देखो वैसी है। पूरा तांडूर पूरा ये हो गया। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं टू साइड फुटपाथ, सेंट्रल लाइटिंग के साथ, डिवाइडर के साथ, 2 साइड ड्रेन के साथ रोड डालो बोल के 50 फीट करे मैडम। आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल डिमोलिश हो गई और हमारा म्युनिसिपैलिटी की वॉल, पुलिस स्टेशन की वॉल, RBI के, हमारा R&B के क्वार्टर सब वहाँ पे डिमोलिश करे। प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों? कमीशन मिल गया। मिशन भगीरथ के गड़े पूरे खोद दिए चले गए उन लोग। उसके अंदर गाइडलाइंस है बाकायदा कि वो गड़ों को पूरा फिर उसको पैचअप करना बोल के नहीं कर रहे। कहीं को नहीं कर रहे बोले तो चेयरपर्सन को जो पहुंचा देना है वो पहुंचा दियो बोल के बोल रहे हैं। ये तमाम इलीगैलिटीज आप लोगों के पास रख के उल्टा हम लोग बोल रहे हैं बोल के आप हमारे पे सवाल कर रहे हैं मैडम। हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, आप जहां बुलाए हम वहां पे आने के लिए तैयार है। हमारे साथ ओपन डिबेट करो तांडूर पब्लिक के सामने, और हम तांडूर पब्लिक के वास्ते हमारी आखिरी सांस तक लड़ते बोल के अपनी बात को खत्म। గౌరవ కౌన్సిలర్లకి అందరికీ కూడా నమస్కారం. చైర్పర్సన్ గారు మున్సిపల్ లోపల మొన్న జరిపినటువంటి ప్రెస్ మీట్ లోపల అమర్యాదతోటి మా పైన దూషించినట్టుగా భాషలు ఆడుతున్నారు మీరు.
తమను ఆడిన భాషా పద్ధతి మాకు ఏమాత్రం కూడా నచ్చట్లేదు. మేము చైర్పర్సన్ గారికి ప్రత్యేకంగా అయితే పర్సనల్గా మేము తీసుకోము. పర్సనల్గా కూడా మేము తమరికి మర్యాద ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నాము. మీరు అవినీతి అంటున్నారు. అవినీతి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిందే చిలకవాగు నుంచి, నా వార్డులో నుంచే. మీరు అవినీతి స్టార్ట్ చేసి చిలకవాగు లోపల 8 లక్షల రూపాయలు దోచుకున్నమాట నిజం కాదా? అది అందరికీ, పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మీకు తెలుసు, ఒకవేళ తెలియకపోతే మీ భర్తను కూడా ఒకసారి అడిగి తెలుసుకోండి ఏం జరిగిందో, దాని లోపల ఏం విషయం అన్నీ తెలిసిపోతాయి. బ్లీచింగ్ పౌడర్ గురించి అయితే నేను మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. దాని గురించి అందరికీ తెలుసు, తాండూరు పబ్లిక్కే తెలుసు. డెవలప్మెంట్స్ని అడ్డుకుంటున్నామని అంటున్నారు. ఆ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటో ఒకసారి మా దృష్టికి తీసుకురండి, పబ్లిక్ దృష్టికి తీసుకురండి. ఇప్పుడు డెబిట్ పెట్టండి, మున్సిపల్ ముందర కూర్చుందాం. 36 మంది కౌన్సిలర్లని కూర్చోబెట్టండి, అధికారులను కూడా పిలవండి, మన మున్సిపల్ స్టాఫ్ని మొత్తం అందరం కూర్చొని ఒకసారి చర్చించుకుందాం. మీరు ఏం డెవలప్మెంట్ చేశారు, మేము ఏ దాన్ని అడ్డుకున్నాము, ఎక్కడ మేము అడ్డుపడుతున్నాము, ఏదైనా మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తుంటే అక్కడ వచ్చి మనం అడ్డం పడుకుంటున్నామా? మేమేమన్నా మా పైన ఎందుకు నిందలు మోపుతున్నారు మేడం గారు? మీరు ఒకవేళ మీరు అలాగా అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే చేయండి. నా వార్డులో కనీసం ఒక లైట్ వేయించాలంటే కూడా ఎన్నో నెలల నుంచి మా ప్రజలు ఎన్నోసార్లు మాకు అడుగుతా ఉన్నారు. ఒక లైట్ వేయించలేకపోతున్నాం. మీ మున్సిపల్ ఆఫీస్ చుట్టూ లైట్ కోసం ఒక 100 సార్లు తిరుగుతున్నాం. ఈరోజు అడిగితే కూడా రేపు వస్తాయి, ఎల్లుండి వస్తాయి, క్లాంపులే లేవంటారు. అసలు లైట్లే లేవు, క్లాంపులే లేవు. ఏడికెళ్ళి తెస్తారు, ఏడికెళ్ళి అభివృద్ధి అవుతుంది. కొత్తగా విలీనమైనటువంటి వార్డు ఉంది. సీసీ రోడ్లు కానీ, డ్రైన్ సిస్టమ్ కానీ, మంచిగా పచ్చదనం కోసం మొక్కలు నాటండి, కాలుష్య నివారణ జరపండి. ఏదైనా ఉంటే అభివృద్ధి చేయండి. మీరు అభివృద్ధి చేస్తే మేము ఎందుకంటే మీరు చెట్లు నాటుతుంటే వద్దంటున్నామా, లేకపోతే సీసీ రోడ్లు వేస్తుంటే మేము అడ్డుకుంటున్నామా? అన్ని అవినీతి పనులు చేసుకుంటూ డబ్బు కాజేసే పనుల వెనకాల పడి మీరు అవినీతిని అడ్డుకుంటున్నారు. అలా చేసిన కనీసం వార్డు లోపల ఇంటి నెంబర్లు కూడా ఇప్పించలేకపోతున్నాము. 6 నెలల నుంచి ఇంటి నెంబర్ల కోసము ఎన్నో ఫైల్స్ సబ్మిట్ చేసాము, మురుగుతున్నాయి మున్సిపల్ లోపల. ఒకసారి చూడండి అక్కడ రెవెన్యూ సెక్షన్ లోపల ఎన్ని ఫైల్స్ సబ్మిట్ చేసాం మేము. ఏ ఒక్కటి కూడా అసలు మున్సిపల్ స్టాఫ్ దగ్గర ఒక వర్క్ కూడా మున్సిపల్ లోపల జరగడం లేదు. ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వరు, ఏది లేదు. ఏదో మళ్ళీ మున్సిపాలిటీకి రారు, ప్రజల లోపల మమేకమై లేరు. మీ ప్రజలు మాకు ఫోన్ చేస్తే మేము మీ ప్రజల లోపల వచ్చి మీ వార్డులలో వచ్చి మేము సమస్యలు తీరుస్తున్నాం. ఎక్కడ సమస్యలు తీర్చారు మీరు? మా ప్రజలు మీకు ఎవరు ఫోన్ చేసిండ్రు? తమరికి ఎవరైనా ఫోన్ చేసింటే రాండి, మరి ఏ ఇంటికి వచ్చి ఏ ఇంటి దగ్గర మీరు సమస్యలు తీర్చిండ్రో, ఎక్కడ సీసీ రోడ్ వేసినారా, సీసీ డ్రైన్ కట్టిరా, లేకపోతే మన లైట్లు వేయించారా ప్రత్యేకంగా వచ్చి? ఏదో గతం నేను మామనార్కి వెళ్ళి లైట్ అని అడిగి ఒకరోజు మామనార్కి వెళ్ళిన రోజు నేను ఫోన్ చేస్తే మామనార్ వెళ్ళాలంటే ఒక 7-8 లైట్లు పంపించిండ్రు. ఆ లైట్లు ఫిట్ చేసి ఒక్కొక్క ఇంటి దగ్గర నుంచి 300-400 వసూలు చేసిండ్రు. ఆ డబ్బులు వసూలు చేయడం తప్ప వేరే పనేం లేదా? ఒక్కరోజు లేకపోతే నేను తాండూలో ఒక్కరోజు లేని చూసి డబ్బులు వసూలు చేశాను, ఇంటింటికి లైట్ ఫిట్ చేసి. ఏం జనాలకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా ఇదంతా? మీరు ఫస్ట్ అవినీతిని పని చేయండి. మీరు అవినీతిని ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో అవినీతిని ఫస్ట్ పక్కన పెట్టండి. అభివృద్ధి చేస్తామంటున్నారు, అభివృద్ధి చేయండి. ఎవరితో అంటున్నాడు? నేను అభివృద్ధి చేస్తా అంటే మేము అడ్డుపడుతున్నామా? ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. మా పైన ఆరోపణలు కానీ నిందలు మాత్రం చేస్తే మేము సహించేది లేదు. మీరు అభివృద్ధి చేస్తామంటే మేము కూడా సహకరిస్తాం. అందరితో మమేకం అయ్యి ఆఫీస్ స్టాఫ్ని కానీ 36 మంది కౌన్సిలర్లను పిలిపించి చర్చించండి, చర్చలు జరిపి అభివృద్ధి కోసం ఎలాంటి ఎజెండా పెడతారో పెట్టండి. మేము ఎజెండాలు మేము అడ్డుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు ఇందాక ఎజెండా గురించి మా ఆసిఫ్ గారు చెప్పారు, సోమన్న కూడా చెప్పాడు. మీరు అవినీతి ఏ విధంగా చేసిండ్రో, ఏ విధంగా ఎజెండాలు ఎందుకోసం క్యాన్సిల్ అయిన దాని గురించి మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఏదైనా చేస్తే క్లారిటీగా ఉండాలి. పత్రికా మిత్రులకు మరియు తాండూరు ప్రజలకు మరియు నా సహచర కౌన్సిలర్లకు అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి నిన్న చైర్పర్సన్ గారు ఒక వీడియో మరియు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. అమ్మగారు అందులో అన్ని అబద్ధాలకు మారిపోయారు. ఎవరంటే తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అనేది తాండూరు ప్రజలకు అందరూ తెలిసిపోయింది. అంతకుముందు లేకుండే, కానీ ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది. ఎందుకంటే ప్రజాక్షేత్రంలో ఆమె ఎప్పుడు లేదు. నేను కోవిడ్-19లో ప్రజలెంబడున్నదంటది. నేను క్షేత్రీయ స్థాయిలో మేమందరం క్షేత్రీయ స్థాయిలో పనిచేశాం. వారికి అందరికీ ఇక్కడ బ్యాంకు దగ్గర అందరికీ లైన్లో పెట్టి కోవిడ్ సంబంధించిన రిపోర్ట్లన్నీ కోవిడ్ ఏ విధంగా డైరెక్షన్స్ ఆ డైరెక్షన్ ప్రకారము ప్రజలందరినీ సామాజిక దూరాన్ని పాటించేటట్లు వారికి సేవ నీళ్ళు ఇచ్చడం కానించేది, వాళ్లకు బ్యాంక్ ఓచర్ రాసిచ్చడం కానించేది మేము చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి రేషన్ షాప్లో క్యూ పద్ధతిలో పెట్టి వాళ్ళకు రేషన్ ఇప్పడం జరిగింది. ఇదంతా మీడియాలో వచ్చింది. మీరు ఏదో చేసినామని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు.
అదేవిధంగా ప్రజలకు అన్నం పొట్లాలు తయారు చేసి అన్నం పొట్లాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ రోజు మీరే అన్నం పొట్లాలు చేసే వ్యక్తులపైన మీదికి దాడి చేయడానికి తీసుకొని వచ్చారు. మరి ఎంత దుర్మార్గం! మీరు కోవిడ్-19లో పనిచేశారంటున్నారు, నువ్వు ఒక్కని తిరిగా అంటున్నారు. నువ్వు ఒక్కని ఎందుకు తిరిగావంటే కొంతమంది రౌడీలను నీ బండిలో కూర్చోబెట్టుకొని ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, ప్రజల దుఃఖం ఉన్నప్పుడు ప్రజలపైన లాఠీలు తీసుకొని వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం జరిగింది. ఇది నీకు ప్రజల పట్ల నీకున్న ప్రేమ అది. ఇదే అదేవిధంగా అక్కడున్న చిన్న వ్యాపారాల దగ్గర మీకు పోయి డబ్బులు వసూలు చేసేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరిని కూర్చోబెడితే వాళ్ళకి అదే తెలుసా అని చెప్పేసి మీ చేరాగాలను నీ బండిలో కూర్చోబెట్టుకొని ఇల్లీగల్గా చట్ట వ్యతిరేకంగా నువ్వు ఆ కరోనా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా, కరోనా తీసుకొచ్చిన చట్టానికి వ్యతిరేకంగా బండ్లో 5-6 మందిని పెట్టుకొని అలా ఉన్నదా, కరోనా లోపల ఉన్నది అట్లా తీసుకొని పోవాలని సామాజిక దూరంతో బండిలో 1-2 కూర్చొని పోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉంది. కానీ లాఠీలు పెట్టుకొని ఈరోజు అక్కడంతా చుట్టుపక్కల బింబాసం సృష్టించారు. మీరు ఏదో సేవ చేసినని చెప్తున్నారు. మేడం, ఏం సేవ చేసినారు? సేవ ఎక్కడ జరగలే, మేము చేసినాం. మేము అదేవిధంగా మా దగ్గర శానిటేషన్ కొట్టుమని చెప్పేసి అడిగితే మీ భర్త గారికి ఫోన్ చేయమని చెప్పేసి మా జవాన్ చెప్తాడు. మీ భర్త గారు చైర్మన్, మీరా చైర్మన్. మరి ఎవరు చైర్మన్ అనేది ఈరోజు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కేటీఆర్ గారు ఖబర్దార్ అని చెప్పిండు. భర్తలు గిట్టంగా వాళ్ళ పోస్టులో ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్ అయితే వాళ్ళు సస్పెండ్ చేస్తామని చెప్పిండు. మరి మీరు మీ ప్రభుత్వానికి మీరే విస్మరించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది పద్ధతి కాదు. అదేవిధంగా మమ్మల్ని ఏదో చిల్లర కౌన్సిలర్స్ అంటున్నారు. మరి వికారాబాద్ కౌన్సిలర్స్ చాలా మంచివాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ కౌన్సిలర్స్ చిల్లవారు అంటున్నారు. ఖచ్చితంగా మేడం, అక్కడ చైర్పర్సన్ గారు చాలా హోందాగా మరి రెగ్యులర్గా మంత్కి ఒకసారి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తూ కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటూ అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఇక్కడ నువ్వు ఎక్కడైతే నెలకు నువ్వు మీటింగ్ పెట్టడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నావు అంటే నువ్వు చేస్తున్న అవినీతిని ప్రశ్నిస్తానని చెప్పేసి కౌన్సిల్లో ప్రజల ప్రభుత్వం వీళ్ళ గొంతుగా ఉంటుందని చెప్పేసి భయపడి నువ్వు 3 నెలలకోసారో 4 నెలలకోసారో చేస్తా అంటున్నావు. అది చేయని పో, ఏం చేసుకుంటూ చేసుకోపో. ఇది చట్టం అనేది ఇది నీకు నాకు సంబంధించింది కాదు, నీ కుటుంబానికి నా కుటుంబానికి సంబంధించింది కాదు. తెలంగాణ చట్టం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది 2019 మున్సిపల్ యాక్ట్. అది యాక్ట్ అనేది అందరికీ ఉపయోగపడేది. కానీ నీ ఆస్తికి సంబంధించిందో నా ఆస్తికి సంబంధించిందో కాదు. యాక్ట్ ప్రకారం అందరు నిలవాల్సిందే. ఖబర్దార్ మేడం గారు, మమ్మల్ని ఏదో నువ్వు చేస్తావు అని చెప్పేసి భయపడిస్తే భయపడేది ఏం లేదు. ఆ రోజు మీరు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ గారు మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు. ఖబర్దార్ అని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఏం చేసుకోపోండి అని చెప్తున్నారు. ఏం పీకోపోని బెదిరించడం వల్లనే ఆ రోజు మీరు ఏజెండా పాస్ అని చెప్పేసి ఇల్లీగల్గా మరి చట్ట ప్రకారం లేకుండా మీరు పాస్ అనే దానికి ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ రోజు వారు బెదిరించడం వల్లనే మాకు ఎమ్మెల్సీ డౌన్ చైర్పర్సన్ డౌన్ అనవలసి వచ్చింది తప్పిస్తే మాకు ఎలాంటివి లేదు. ప్రజలకు మీరు ద్రోహం చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఈ విధంగా అనవలసి వచ్చింది. అదేవిధంగా మీరు ఏం చేయలేరు అంటున్నారు కదా, రోజు మార్నింగ్ వాక్ మా వాళ్ళు మేము జరుగుతూ ఉన్నాం. మీరు రండి, కావాలని పబ్లిక్ హెల్త్ వర్కర్ను మా దగ్గర నుంచి కావాలని రానియకుండా బదలాం లేపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న సమస్య రక్తమయ సమస్య గతంలోనే 2020 16/6/2020 నాడు కమిషనర్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన పారిశుద్ధ ప్రత్యేక వారోత్సవాల పేరు మీద వాళ్ళని తిరుగుతున్నప్పుడు అయ్యా ఈ సమస్యలన్నీ చూపిస్తే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఖచ్చితంగా ఓ మెమోరాండం తయారు చేయండి, యుద్ధ ప్రాతిపదికన మీకు వర్క్ చేస్తాను. 6 నెలల నుండి కమిషనర్ గారి వెంబడి పడుతూనే ఉన్నాను. మీరు కమిషనర్ గారిని చేంజ్ అయితేనే ఉన్నారు. మీ ఒత్తిళ్లకు మీ అక్రమాలకు వాళ్ళు తట్టుకోలేక వాళ్ళు రిజైన్ చేసి లేకపోతే వాళ్ళు లీవులు పెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఈ కమిషనర్ తప్ప ఆ కమిషనర్, ఆ కమిషనర్ తప్ప ఈ కమిషనర్. ఇప్పుడు ఈ కమిషనర్ను నేను ఒత్తిడి పెంచి అయ్యా ఇది పరిస్థితి ఉన్నది, నీళ్లు 5 రోజుల నుంచి మోరు నీళ్లు రోడ్ల పైన వస్తున్నాయి రాండి అయ్యా అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు పబ్లిక్ హెల్త్ వర్కర్ సీను అని పిల్లాడు అందులో మూల దిగి మరి ఆ రోజు క్లియర్ చేయడం వల్ల తెల్లారి కమిషనర్ గారు వచ్చి ఆడ కూర్చొని నేను కమిషనర్ ఉండి ఆ రోజు దాన్ని డ్రైన్ వాళ్ళు అవడం జరిగింది. నువ్వేదో సాయంత్రం వచ్చి నేను అవన్నీ రోడ్ పక్కలకి వెళ్ళి పోతుంటే నేను చూసి నేను ఆపి ఆ పని చేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చామని చెప్తున్నాం పేపర్ల ముందర. అక్కడున్న వార్డు ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు, నీ వార్డు ప్రజలు ఇవ్వడానికి అక్కడనే ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలుసు ఇదంతా ఇంత డ్రామా ఎందుకు ఆపుతున్నది, ఇంత అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్తున్నా అని చెప్పేసి వాళ్ళే నోటి మీద వేలేసుకున్నారు. అమ్మ తల్లి, ఇప్పటికీ ప్రజల్లో మీరు చులకన భావం పెరిగింది. ఇప్పటికైనా అబద్ధాలు ఆడకుండా తాండూరు అభివృద్ధి కోసం అందరితోటి మాట్లాడి అందరిని కన్సల్ట్ చేసుకొని అభివృద్ధి కోసం మీరు పూనుకోవాలి. లేకపోతే మీరు చరిత్రహీనులుగా అయిపోతారు.
ఇప్పటికే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు చాలా విశ్వాసంతో టీఆర్ఎస్కు ఓటేసిండ్రు. ఏదో అభివృద్ధి జరుగుతాయని చెప్పేసి ఓటేసిండ్రు, ఈ ప్రాంతానికి ఏదో అభివృద్ధి అవుతాయని చెప్పేసి ఓటేసిండ్రు. కానీ అభివృద్ధి అనేది శూన్యమైంది. ఇక్కడ అందరూ పొల్యూషన్ తోటి, అదేవిధంగా వాటర్ పొల్యూషన్ తోటి విధంగా ఈరోజు ప్రజలు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. మరి దానికి కారకులు ఎవరో మీరు అర్థం చేసుకోండి. 2 నెలలు మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు బంద్ అయితే మొత్తం బంద్ చేసినావు నువ్వు, తాను ప్రజలకు నీళ్ళు రాకుండా చేసినావు నువ్వు. దానికి కారణం నువ్వు కాదా? మరి ఆ రోజు మేమే ప్రశ్నించినాం. మేము ప్రశ్నించడం వల్లనే ఇమీడియట్గా 15 రోజుల్లోనే అది ఆ వాటర్ సమస్య పరిష్కారమైంది. నువ్వు మరి నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా నడుస్తున్నది? ఇప్పటికే కొత్త పంప్ హౌస్ బంద్ ఉన్నది. మరి దానికి కారణం ఎవరు? మరి చాలు చేయండి, చాలు చేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది పాలు కాకుండా చూడండి. అవన్నీ చేయవు నువ్వు, ఓన్లీ అవన్నీ దాంట్లో కమిషన్ రావు కాబట్టి మీరు కమిషన్ల కోసం మాత్రమే మీరు ఆ పనులను చేస్తున్నారు తప్పిస్తే ప్రజల అవసరాల కోసం నీవు ఏజెండాలోని అంశాలను పెడతలేవు. కాబట్టి మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాం. ఖచ్చితంగా ప్రజల తరపున ప్రజల కోసం కొట్లాడతాం, ప్రజల గొంతుగా పనిచేస్తామని చెప్పేసి ఈ మీడియా ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. మరి మాపై మాట్లాడడం, మీరు అభివృద్ధికి అడ్డుకుంటున్నారు ప్రతిపక్ష కౌన్సిలర్ని అనడం విడ్డూరంగా ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఏం పని చేసిరో చెప్పండి మేడం. నేను ఒకసారి అడుగుతున్నాను మీకు, మీరు ఏం అభివృద్ధి చేసిరో చెప్పండి ఒకసారి తాండ్రులో. అరే మీరు చెయ్యండి అభివృద్ధి, మేము ఎట్లా అనుకుంటాం మేడం? నాకు అర్థం కాక వచ్చింది. మీరు ఏ పని చేసిరు? ఓ పేపర్ ఇసుకోరండి, మేము వాళ్ళు అడ్డుకున్నామంటే దర్శనం మీరు వాస్తవంగా తాండ్రు అభివృద్ధి చేస్తున్నాం మేము అడ్డుకున్నామంటే మీరు మమ్మల్ని విమర్శించండి. మరి అభివృద్ధి మళ్ళా మీరు అభివృద్ధి చేయలేరు, అభివృద్ధి అడ్డుకుంటారు, ప్రతిపక్ష కౌన్సిల్ అంటారు. ఇది విచిత్రమైన సంఘటన తాండ్రులో. అరే మీరు ఏం చేసిరని ఏం చేసిరని అభివృద్ధి నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు మేడం. మరి అలాగే కౌన్సిలర్లకు, గౌరవ కౌన్సిలర్లకు మరి ఈరోజు మీరు ప్రతి ఒక్క కౌన్సిలర్ని కలుపుకొని పోయి అందరితో చర్చించి ఈ పలానా అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పి ఒక్కరోజు కూడా మాట్లాడలేరు మేడం. మీరు ఏ కౌన్సిలర్తో మాట్లాడలేరు. కాలు మీ 5-6 మంది కౌన్సిలర్తో మాట్లాడుకుంటున్నారు, పోతున్నారు, మీరే తిరుగుతున్నారు, మీరే ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడు మున్సిపల్ మన కౌన్సిల్స్ అంటే ఒక కుటుంబం, 36 మంది ఒక కుటుంబ సభ్యులం. కుటుంబ సభ్యులకు ఒక కొడుకు ఒక అన్నం తింటాడు, ఒక కొడుకు బీరకాయ తింటాడు, ఒక పప్పు తింటాడు, చారు తింటాడు. అందరికీ సాటిస్ఫై చేసేది అమ్మ. అలాంటి మున్సిపల్ చైర్మన్కు మీరు పెద్ద దిక్కు ఉన్నారు. మీరు ఆ 36 కౌన్సిలర్ మందికి అడగాలి ఒక్కరోజు మీకు ఏం కావాలి, మీ ఏ సమస్య ఉంది రండి మనం కూర్చుందాం ఒకసారి చర్చించాలి. మున్సిపల్లో చర్చించకుండానే మా దగ్గర రాకొచ్చిండ్రు, మా అడిగితే మేము చేస్తుంటామన్నారు. మీ దగ్గరికి ఎన్నిసార్లు మేము కమిషనర్ దగ్గరికి వచ్చాము మేడం. కమిషనర్ దగ్గర ఎన్నిసార్లు చెప్పాము వాళ్ళ సమస్యల్లో చేయండి అంటే మీరే వాళ్ళలో చేయకుండా నలుగురు ప్రతిపక్ష వాళ్ళలో చేయకుండా అంటే ఎంతవరకు సమంజసం మేడం? మీరు ఒక గౌరవ కౌన్సిలర్, ఒక మహిళా కౌన్సిలర్ ఉండి ఒక గౌరవ సభ్యులకు మర్యాద లేకుండా, మర్యాద ఇవ్వకుండా చిల్లారనడం మీకు ఎంతవరకు సమంజసం నేను అడుగుతున్నా. అంటే మీరు మాకు చిల్లర అన్నారు అంటే మనం మున్సిపల్ కౌన్సిల్కి అంతా చిల్లర అన్నట్లనే. ఎందుకంటే మేము ప్రతిపక్షంగా మేము పోరాడుతున్నాం. ఈరోజు భారత రాజ్యాంగం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన ఈరోజు ప్రశ్నించే గొంతుమని, మరి సమస్యలపై పోరాడమని ఆ రోజు మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చారు, ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించాలని చెప్పి. అలాగే ప్రతిపక్షంగా మీరు అభివృద్ధి చేస్తే, మీరు తాండ్రులు అభివృద్ధి పనులు మంచిగా చేసిరనుకో మీకు ఆరాధిస్తాం, మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం 100%. అభివృద్ధి మీరు చేయండి, మాకు పిలవండి. మీరు మంచి చేస్తే మా చైర్మన్ గారు మంచి చేసిరని 10 మందికి చెప్తాం. మీరు అభివృద్ధి చేయకుండా అవినీతి చేస్తే మాత్రం, మీరు ఏ అభివృద్ధి చేయకుండా మాకు అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటారు అనడం మరి సమంజసం కాదు. మేము కంపల్సరీ ప్రశ్నిస్తాం. ఎందుకంటే మేము ఎవరు వచ్చినా సరే